أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني
فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك
ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة
أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى
إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما bahas tentang bagaimana supaya izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkau yang mempertautkan hati kami, Engkau yang mempertemukan diri-diri kami, Engkau pula yang memberikan ilmu, Engkau yang membuka setiap hati, Engkau yang melindungi dari niat yang salah, Engkau yang melindungi dari ucapan yang salah, Engkau yang melindungi dari amal yang salah. Berkahi pertemuan ini wahai yang maha menatap. Jadikan tujuan pertemuan ini hanya satu, hanya ridho-Mu, hanya cinta-Mu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Engkau yang tidak pernah mengecewakan para peminta duha yang maha agung. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Buya atas kehadirannya. Sama-sama. Sungguh merasa sangat bahagia pada malam Jumat ini. Allah menakdirkan kita bisa berjumpa. Dan para pendengar, para pemirsa juga lihat jaringan radio Buya juga ikut merelay ya, jaringan TV dan media sosialnya.
Mudah-mudahan semakin banyak yang mendapat manfaat. Buya sehat? Alhamdulillah. Anak semuanya gimana? Hai, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakumullah, semoga Alhamdulillah. ini program yang menarik sekali, dan hikmah di balik apa yang terjadi adalah seperti ini. Seorang muslim dan mukmin harus selalu prasangka baik kepada Allah. Tidak ada musibah yang Allah berikan kecuali ada sesuatu yang besar, dan semoga kebesaran itu kita yang mendapatkannya. Alhamdulillah, kalau kita yakin semua terjadi dengan izin Allah, semua pasti untuk kebaikan, pasti akan menikmati episode apapun gitu ya. Masya Allah. Santri sehat semua di sana Bu ya? Sehat santri Riang. Malam ini habis acara, nanti mereka main sebentar 1 jam, baru istirahat nanti. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau tidak keberatan, malam ini kita akan membahas ya obrol-obrolan ringan, bagaimana caranya supaya kita ini menjadi orang yang dicintai Allah. Kan mungkin Buya sudah bisa menceritakan bahwa kalau Allah cinta ke seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril, aku mencintai fulan. Lalu malaikat Jibril memberitahu semua penduduk langit bahwa Allah mencintai fulan, maka cintailah. Bisa terbayangkan orang yang dicintai Allah itu seluruh penduduk langit mencintainya. Lalu malaikat Jibril menurunkan ke bumi dan menanamkan, memberitahu ini yang dicintai Allah, sehingga orang yang dicintai Allah tuh kalaupun meninggal kan belatung-belatung, cacing-cacing pun tahu ini orang yang dicintai Allah, sehingga tidak memakannya. Jadi seharusnya memang hidup ingin dicintai Allah tuh betul-betul mendarah daging dalam kehidupan ini, karena itulah keberuntungan terbesar. Pertanyaannya, apa saja nih kira-kira Buya amalannya supaya jadi orang yang dicintai Allah nih? Subhanallah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa bapak yang sangat kami cintai dan juga kru dan semua tim yang telah Allah pilih untuk menghadirkan program mulia ini. Semoga program ini jadi saksi untuk kita kelak untuk menghadap kepada Allah, untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahwasanya kita telah membuat sesuatu karena Allah, untuk Allah, dan semoga apa yang kita lakukan saat ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk umat, khususnya yang menyaksikan dan khususnya yang mendengar. Adapun tentang bagaimana agar kita menjadi hamba tercinta Allah, memang ada 2 tangga yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama adalah tangga bagaimana kita mendekatkan Allah dengan amal ibadah, atau 2 pilar lah amal ibadah. Kita mengamalkan yang fardu dan mengamalkan yang sunnah seperti dalam hadis qudsi. Kemudian kalau sudah kita mengamalkan yang sunnah, nanti Allah akan mencintai kita. Setelah Allah mencintai kita, Allah akan menjadi kita, artinya menjadi tangan kita. Tangan kita akan dijaga oleh Allah, mata kita akan dijaga oleh Allah. Ini adalah masalah sangat pribadi antara kita dengan Allah, tempatnya adalah tengah malam, di kamar yang sepi yang kita kunci. Akan tapi satu tangga lagi atau tiang yang satu lagi adalah urusan kita dengan sesama manusia. Al-khalqu kulluhum iyyallahi wa habhum ilallahi anfa'uhum li'iyalih. Semua kita adalah makhluk Allah yang paling dicintai, bukan sekedar dicintai oleh Allah, akan tapi yang sangat dicintai, paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang punya kiprah bermanfaat untuk manusia dan memberikan manfaat kepada manusia. Ini bermacam-macam modelnya, bukan sekedar kita memberikan makan, bukan sekedar kita memberikan minum, bukan sekedar kita memberikan apa yang mereka butuhkan dari perabot rumah tangga dan sebagainya, akan tapi ada sesuatu yang luar biasa yang sering dilupakan oleh hamba Allah, adalah kita memberikan kepada mereka sesuatu yang bermanfaat di akhirat mereka. Sehingga banyak hamba-hamba Allah yang mereka terbuka untuk berderma, menyantuni fakir miskin, hal yang baik, tersanjung, mulia. Akan tapi jika mereka itu tidak kita arahkan kepada Allah, maka sesaat di dunia saja. Artinya kita belum menjadi yang kita hanya berbuat baik, akan tapi tidak kita sampaikan orang yang kita tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara yang sering dilupakan. Kemudian ada hal lain lagi yang sering dilupakan oleh hamba Allah di dalam kebaikan, adalah menghentikan
sesuatu yang membahayakan untuk mereka, yaitu kita menjadi juru damai umat Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita lihat di dalam firman Allah, hadis-hadis Nabi itu banyak yang sifatnya atau banyak petuah-petuah, petunjuk-petunjuk agar kita itu membuat damai dengan manusia, dengan tidak berbohong, dengan tidak mengadu domba, dengan tidak mencaci. Jadi pilar ini pilar yang paling berat, urusan dengan sesama manusia. Sehingga sampai gambarannya begini, kalau seandainya orang itu sholat fardunya hanya 5 waktu saja, nggak pakai sholat sunnah, kemudian haji cukup sekali, kemudian puasa Ramadan saja, nggak melakukan sunnah-sunnah yang lainnya, apapun tidak ada, tapi kalau dia dengan manusia baik, maka dia manusia selamat. Tapi sebaliknya ada orang yang tertipu, dia melakukan ibadah, Masya Allah ibadahnya, pagi harinya menyakiti hamba Allah, pagi harinya dia menggunjing hamba Allah, pagi harinya dia mencaci, mendendam kepada hamba Allah, maka sesungguhnya dia adalah hamba yang tertipu. Kesimpulannya begini, bahwa dua pilar ini harus kita pegang dengan Allah pribadi. Bukan urusan kita sampaikan kepada siapa pribadi, urusan kita dengan Allah. Tapi urusan yang kedua adalah dengan manusia. Intinya semacam itu. Sehingga yang namanya kenal Allah itu maknanya adalah kita kenal manusia, lalu kita jadikan manusia-manusia yang ada di kiri kanan kita sebagai tangga untuk sampai kepada Allah. Jadi melihat manusia ini sebagai tangga untuk kita melambung di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah. Tidak akan kita biarkan pembantu di rumah kita kecuali kita anggap sebagai tangga kemuliaan, tetangga kita dan siapapun yang kita lihat. Nah, kalau seorang hamba sudah punya prinsip semacam ini, kira-kira apa yang terjadi? Keindahan, kebaikan, kejayaan pada akhirnya nanti di dunia dan di akhirat. Mungkin seperti itu gambarannya, insyaallah. Masya Allah. Jadi siapapun yang ingin merasakan kecintaan Allah, hubungan kita dengan Allahnya harus sangat bagus, diantaranya bersegera kepada yang fardu dan menyempurnakan dengan yang sunnah, begitu ya. Dan yang kedua, bagaimana kerinduan kita orang-orang itu bisa selamat, tidak hanya di dunia, tapi bisa selamat sampai di akhirat. Kita memang sering bersedekah untuk keperluan dunianya, tetapi apakah kita mau bersedekah agar orang itu menjadi ahli sorga? Nah, mungkin ini lebih hebat lagi ya, karena ada yang kasih sayang ke manusia untuk keperluan dunia, tapi ada yang kasih sayang kepada manusia sampai ingin menjadi ahli sorga di akhirat. Baik, nah ini tentang urusan dengan Allah nih. Karena banyak yang menyebut nama Allah, juga bersujud ke Allah, tapi di hatinya sepertinya masih sibuk dengan selain Allah. Gimana itu, Uya? Baik, yang diinginkan atau yang diminta oleh Allah terhadap kita untuk menjadi hamba yang selalu mengabdikan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penghambaan ini yang harus kita jelaskan. Bagaimana penghambaan yang sesungguhnya kepada Allah? Apakah cukup orang sujud? Kemudian apakah cukup orang melakukan ibadah-ibadah seperti puasa itu? Dan apakah setiap orang yang berkecimpung dalam urusan dunia berarti dia jauh dari Allah? Ini yang harus dipahamkan. Ada sebagian orang menganggap bahwasanya kalau urusan dengan Allah, ya dengan Allah saja, nggak perlu urusan dunia. Tapi lebih hebat lagi adalah orang cerdas. Di saat dia berurusan dengan dunia, langsung disambungkan, dikonekkan, diklikkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bekerja. Makanya kami selalu ingatkan, bawa Allah, sertakan Allah di dalam segala aktivitas. Anda yang duduk, misalnya kita serukan kepada siapapun yang duduk di direksi, di kursi direksi, para pemirsa, atau yang lagi pergi ke toko, atau lagi bekerja sebagai pegawai kantor, atau libatkan Allah di dalam perjalanan hidup kita. Artinya begini, kalau kita sebuah pengusaha, kita seorang pengusaha, kita punya gambaran keuntungan. Di dalam kita meraih keuntungan ini, sebelum kita dalam hitung-hitungan, kita akan ambil tender itu karena kita ada hitungan keberuntungan. Atau kita punya toko, ada gambaran untungnya berapa. Jadi sertakan Allah begini, sebelum kita mulai sudah kita bawa Allah. Nanti kalau memang aku sudah berhasil, akan aku berikan sebagian hartaku berapa persen, 2%, 10%, 5% untuk Allah.
Satu. Jadi libatkan Allah di dalamnya langsung. Sehingga ini yang pertama. Yang kedua, karena kita sadar ini semuanya untuk Allah, maka di dalam beraktivitas dunia tidak boleh melanggar aturan Allah. Kalau sudah penuhi dua syarat ini, maka biarpun kelihatannya urusannya urusan dunia, maka itulah urusan akhirat. Sehingga disebutkan dalam hadis itu, alangkah banyaknya amal kelihatannya amal dunia, tapi ternyata nilainya adalah akhirat. Begitu sebaliknya, ada amal urusannya akhirat, kelihatannya akhirat, tapi ternyata nggak ada nilainya di hadapan Allah. Artinya kita tidak jangan sampai kita ini tertipu dengan amal ibadah kita, atau sebaliknya tiba-tiba karena kita sudah rajin ibadah merendahkan orang yang secara zahir tidak berbeda ibadah, kurang ibadahnya. Akan tapi biarpun mereka adalah hidupnya adalah dalam urusan-urusan dunia, tapi kalau ternyata pikirannya, oh aku akan membangun ini pesantren tauhid, ini kurang begini, pesantren ini dia ternyata kelihatannya urusan dunia, siang malam dia urusan dunia, tapi ternyata hatinya adalah dengan Allah, maka dia sebetulnya telah ma'rifat kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti itu. Jadi tinggal nyambungkan saja. Bahkan di dalam sholat sendiri, pendidikan dari Nabi, ada Mu'ad. Mu'ad itu sholat kepanjangan. Di belakang ada wanita tua, bapak-bapak tua, ada anak kecil. Tiba-tiba marah satupun fatanan ya Mu'ad, kau jadi penfitnah, bikin orang gundah gulana. Kalau kau jadi imam sholat, kemudian ada ibunda yang ada seorang bayi menangis, percepat sholat. Urusan sholat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di saat kita dengan Allah pun tidak boleh lupa dengan manusia. Jangan sampai kita seolah dengan Allah, tapi tetangga tersakiti, kemudian saudara tersakiti, ibunda tersakiti, maka ini adalah orang yang salah, tidak ya kurang ilmu tadi. Nah seperti itu. Jadi bagaimana kita membekali siapapun di saat kita beraktivitas urusan dunia, sambungkan dengan Allah agar langkah kita, gerak-gerik kita ada nilai pahala di hadapan Allah. Dan itulah orang yang selalu ingat Allah. Ya mau qu'uda wala junubi, dalam keadaan bangun dia ingat Allah, dan tidur semua aktivitasnya adalah dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu insyaallah. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang hanya kelihatannya sibuk dengan dunia, padahal hatinya sibuk dengan Allah. Tapi ada juga yang sibuk dengan urusan agama, sujud, zikir, tapi hatinya sibuk dengan dunia. Misal ceramah seperti ini, sibuk dengan follower, dengan viewer, sibuk dengan, bukan tidak boleh ingin dilihat, tetapi harusnya kan kalau sedang bicara begini lebih sibuk dengan Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, daripada dengan manusia yang mendengar. Allah yang maha mendengar, yang menilai itu adalah yang maha mendengar. Kalau kita bangga misalkan dengan dunia yang dititipkan Allah, sampai hati kita lebih sibuk mengharapkan dunia dari ibadahnya, nah, beda dengan yang mengharapkan akhirat dari dunianya. Mungkin begitu ya Bu ya. AA pernah mendengar uraian tentang ada orang yang beribadah, tapi dengan ibadah ini dia mengharapkan orang-orang itu jadi menghormati dirinya, mengharapkan kalau nyuruh orang-orang bersegera, kalau dia belanja ingin orang itu jadi murah, karena tahu saya ini orang yang paham agama dan mengamalkan agama, kalau dia belanja ingin orang itu jadi murah dia, karena tahu nah, ini juga ini orang yang bagian dari nafsu ya, walaupun menggunakan ibadah. Bahkan dia adalah orang yang sangat izin putus, koneksinya terputus Bapak. Iya, dari sana silakan. Mengingatkan diri kita sendiri, makasih ya. Balik, makanya ada satu hal yang kami tangkap luar biasa, ada bagaimana kita itu segera langsung koreksi diri. Langsung mengatakan kita bicara tentang follower tadi. Jadi kita sering lupa, kadang-kadang kita sering ngomongin kemana-mana, kita sendiri lupa bahwasanya ternyata kita perlu banyak diomongin, perlu banyak dinasihati. Bisa jadi betul seorang penceramah hanya yang ditanyakan adalah berapa banyak yang datang, yang parkir mobil atau sepeda motor,
kelas apa yang akan datang. Ini sudah musibah besar. Apalagi kalau nanti dia punya ilmu, punya amal, kemudian punya wibawa hanya mencari dunia, wah ini berbahaya sekali. Kalau pada zaman dahulu, orang-orang kafir pada zaman Nabi itu menyembah berhala, alasannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia salah. Tapi ini manusia jahat, Allah ditunggangin untuk mencari dunia, mencari berhala. Ini lebih serem lagi manusia-manusia semacam ini. Makanya Nabi mengatakan, aku lebih takut kepada orang ini daripada kepada Dajjal. Kalau jadi ulama, namanya ulama su. Tidak ada fatwa kecuali imbalannya adalah urusan dunia. Tidak ada apapun jadi dunia. Berceramah, adalah memberi urusan dunia. Tidak ada. Dan dialah yang digambarkan oleh Nabi, orang kelihatannya berkecimpung dalam urusan dunia, ternyata tempatnya di neraka. Bahkan bisa mengatakan, aku mencari ilmu untukmu ya Allah. Kau dusta. Lempar ke neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal yang demikian. Kita minta hanya kita diberi Allah ilmu, dan yang memudahkan mengamalkan adalah juga Allah. Kita diberi Allah ilmu, dan yang memudahkan mengamalkan adalah juga Allah. Kita diberi Allah. Kita harus ngadu kepada Allah. Ya, jadi kalau menyimak berarti kalau ingin betul-betul mendapat cinta Allah, itu harus murni ya di dalam ini. Memang ingin, karena kalau kita menggunakan aksesoris dunia, aksesoris agama, ibadah, doa, ngaji, haji, umroh, dan segala urusan, tetapi hati haji, umroh, ingin penilaian makhluk, pujian, penghargaan, kekaguman orang, malah mungkin orang seperti ini lebih dimurkai Allah dibanding dengan orang awam yang ingin dipuji orang. Gimana Buya seperti itu? Betul. Dan sebetulnya posisi yang saat ini kita lagi dudukin, yang menempatkan dirinya sebagai seorang ustadz, pembimbing, ini posisi yang paling berbahaya. Di saat disanjung bangga, berlebihan, hilang amal, apalagi di saat kita dibenci, dimarahi, kemudian ikut marah, kita dalam posisi yang luar biasa membahayakan. Dan kita tuh pakai sesuatu yang mahal, namanya agama itu mahal. Karena mahal itu, ya, orang mencari dunia lewat agama. Ya mohon maaf misalnya ya, mau dagang saja pengen laku bersumpah agar orang percaya. Bahkan kalau mau jadi apapun datang ke ustadz biar banyak yang ikuti misalnya atau milih dan sebagainya. Agama itu mahal, maka karena agama mahal, hati-hati jangan sampai kita beragama betul-betul kita jual. Mahalnya agama adalah nanti untuk kita gunakan di akhirat. Tapi orang menjual agama dengan sesuatu yang bakal berakhir, yaitu dunia. Dan ini adalah ilmu, ini adalah teori, kita baca dalam kitab-kitab akhlak itu ada, kan, tapi untuk sampai kepada derajat benar-benar cinta Allah lalu dunia baginya adalah tidak berharga, ini perlu proses. Kalau berpura-pura semua orang bisa, oh saya tidak senang dunia, akan tapi mikir, ini bukan ilmu berpura-pura, akan tapi kita semua perlu belajar. Sehingga pendidikan yang diajarkan Nabi, biasakan berderma, ngurusi orang lain, dan sebagainya, itu kebiasaan aja untuk melepas dunia dari hatinya. Bukan hanya berkata, wah aku udah senang dunia, aku udah itu bohong, bukan seperti itu. Tapi hakikatnya adalah, bagaimana lagi-lagi kita urusan dengan manusia, berbuat baik dengan manusia, nanti akan terpangkas urusan dunia itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Kawan-kawan sekalian, saya senang sekali kalau mendengar hadis ini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah sangat memperhatikan hati dan amalmu. Kita sering sekali sibuk dengan casing, tapi hati ini sepertinya terabaikan. Gimana tuh Buya tentang hadis yang tadi? Betul, dan subhanallah. Maka dari itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, belajar ilmu membersihkan hati adalah fardu ain di atas fardu ain. Fardu ain di atas fardu ain. Kalau belajar ilmu wudhu, sholat adalah fardu ain. Akan tapi sholat tidak akan diterima kalau tidak beriringan dengan ikhlas. Sedekah pun demikian. Jadi fardu ain di atas fardu ain. Sehingga Imam Ghazali membuat catatan dalam kitab Ihya-nya tentang membersihkan hati luar biasa.
Dan dengan cerdas beliau membersihkan hati segala macam penyakit hati sama beliau dioperasi betul. Segala maka dari itu ilmu. Selama ini kita dengar ilmu akhlak, ilmu tazkiyah, ilmu tasawuf. Ilmu itu adalah ilmu bagaimana kita membersihkan hati kita. Makna hati bersih adalah bagaimana memangkas hati kita daripada hubbud dunya, bagaimana memangkas hati kita dari kedengkian, dendam dan sebagainya. Nah, kemudian segala macam penyakit hati. Nah, kalau sudah hati itu bersih dari segala macam penyakit hati, maka hati ini sudah hati yang layak dipandang oleh Allah dengan pandangan khusus. Dan kalau sudah hati dipandang Allah dengan pandangan khusus, maka apa yang kurang? Akan diberi oleh Allah segala kebaikan, kerinduan kepada kemuliaan, benci kepada kemungkaran. Maka itulah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bermaksiat dia senang, tapi kekasih Allah bermaksiat dia susah. Dia jatuh dalam maksiat, namanya manusia, tapi penyesalannya luar biasa. Kuncinya di mana? Di hati, di dalam hati itu sendiri. Maka membersihkan hati adalah fardu ain di atas fardu ain, dan semua harus dari kita ini membersihkan hati. Kalau hati tidak bersih, mau jadi apa tetap rusak. Jadi ustadz ternyata lihat sama ustadz sebelah tidak tegur sapa musuhan, gara-gara ya rebutan jamaah barangkali. Mau jadi apa lagi? Punya pondok ya, jangankan kok pondok dengan pondok lain. Bapaknya meninggal dunia, bapaknya satu ustadz, anak-anak dua ustadz, anaknya satu ustadz, dua ustadz muda rebutan kantin pondok. Dan masih banyak kisah-kisah, karena apa? Bukan hati yang ditata. Tapi kalau sudah hati tertata, biarpun bukan sanak, bukan saudara, tapi dia bisa mencintai. Alangkah indahnya kalau kita bisa belajar membersihkan hati. Khususnya di hari-hari ini, Masya Allah, kita sedih, diadu domba. Ada orang kerjanya mengadu domba, maka kita selalu menyuruh, ayo menjadi juru damai. Diadu domba, permusuhan, kebencian, dia tidak ada omongan begini, harus komentar begini, dan caci maki olah-olahan. Itu akan merusak hati. Kalau sudah hati kotor, tidak akan dilihat oleh Allah. Inna Allah itu tidak akan melihat kepada semua zahirnya, Allah melihat kepada hati. Makanya amal taruh belakang. Hati yang menggerakkan anggota tubuh kemudian menghadirkan amal. Sambung, tidak boleh dipisahkan. Apa hati-hati? Hati bicara Allah melihat hati. Hati. Tapi kalau tidak ada amal, mana? Orang sering berkata yang penting hati, ini bahaya juga. Allah akan melihat hati kita, penting hati kita. Hati ada di dalam hati kita, dan dialah yang akan memerintahkan anggota tubuh kita untuk melakukan sesuatu yang Allah ridhai. Alangkah banyak berdusta, kata Ghazali. Ada orang mengatakan hati, yang penting kan hati, tapi tidak baik dengan manusia. Mana hati baik? Dan memang inilah yang sering digunakan oleh sebagian orang ya, termasuk ya, nggak penting pakai baju harus begitu, nggak penting harus gini, yang penting kan hati, yang penting hati. Itu adalah manusia paling sombong, menganggap hatinya sudah bersih, menganggap hatinya sudah lebih baik dari yang lainnya, maka sesungguhnya dia telah terjangkit penyakit yang lebih besar lagi, yaitu penyakit sombong. Apa ciri-cirinya orang yang hatinya sudah bersih, Buya? Cirinya orang yang hatinya sudah bersih adalah merasa kalau dia belum bersih. Itu yang paling jelas. Bahkan tidak pernah merasa lebih bersih dari orang lain. Sederhana. Mungkin kalau orang hatinya bersih, dia gelisahnya gelisah untuk urusan akhirat, tapi tidak akan gelisah untuk urusan dunia. Mungkin begitu ya? Oh, putus nih. Ya, sabar sahabat-sahabatku sekalian. Kurang ya. Kalau ada orang bersalah sekalipun, dia orang melakukan kesalahan dengan dia, tidak mengoreksi dia. Mungkin aku yang telah memulai kesalahan. Sehingga kalau orang hatinya bersih semakin baik, dan paling bersihnya hati adalah hatinya baginda Nabi Muhammad, maka beliau menjadi orang yang paling baik di dunia dan di akhirat. Jadi salah satu cirinya sangat senang terus memperbaiki diri. Ya, begitu, Mas. Ya betul, memperbaiki diri karena dia merasa kurang baik. Bahkan di saat dia berada menjadi orang terbaik, dia masih merasa kurang. Dia merasa ya Allah, ada kelemahan. Bahkan membandingkannya dengan apa yang Allah berikan. Sehingga para kekasih Allah, kata dia singgung bahasanya, ada orang tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan dan sebagainya. Itu masuk kalau kita bicara karomah, kalau kita tentang wali. Karomah itu bagi kekasih Allah adalah satu godaan yang sangat besar. Kalau seandainya seorang hamba itu sudah terpesona dengan apa yang Allah berikan ini, dari karomat-karomah, keistiqomahannya dan kebaikannya, atau bahkan kalau cerita di buku-buku cerita tentang ulama atau wali bisa begini-begini,
Kalau sudah dia terpesona dengan karomahnya, dia terhenti, tidak akan sampai kepada. Sehingga mereka di saat menyebut karomah, kelebihan yang Allah berikan, termasuk mungkin bisa punya jamaah banyak, bisa punya pondok banyak, punya, ya kalau tadi follower banyak dan sebagainya. Itu kalau bermanfaat namanya karomah. Tapi di saat seorang hamba bangga dengan itu semuanya, dia berarti tidak sampai kepada Allah. Sehingga dikatakan masaddana an liqa'il mahbubi illa wuqufuna bi ghairihi. Tidak ada yang menghalangiku sampai kepada Allah kecuali di saat aku terhenti kepada selain Allah. Terkagum dengan jamaahnya, terkagum dengan pecintanya. Wah, so terpesona dengan pengikutnya, lupa nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah sahabat-sahabatku sekalian. Jadi penting sekali bagi kita untuk memeriksa hati terus, karena Allah sangat mengetahui segala yang terlintas di dalam hati kita ini. Dan kita tidak bisa berbohong sama sekali kepada Allah. Tidak ada satupun wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Seperti pertemuan sekarang ini, selain sahabat-sahabat yang menyaksikan, kan pasti Allah Maha menyaksikan. Allah mendengar setiap yang terucap, juga Allah tahu niat di balik setiap ucapan. Dan Allah juga tahu semua yang sedang menyimak ini sedang mikir apa, berbuat apa, tidak ada yang luput. Nah, ketika seseorang selalu ya sudah sampai selalu merasa ini Allah mengawasi saya, Allah mendengarkan saya, Allah tahu apa yang ada dalam pikiran, Allah tahu apa yang terlintas di hati. Nah, ketika seseorang sangat sibuk dengan seperti ini, mungkin itulah kesibukan yang paling disukai Allah. Apakah seperti itu, Bu ya? Betul. Seperti itulah seharusnya memang seorang hamba ini, makanya makom tadayyun, makom beragama yang tertinggi setelah iman Islam adalah makom namanya ihsan. Makom muraqabah. Nah, kata Abu Fa'ilam Tarufa'inuhu yarok, beribadah kepada Allah dengan bermacam-macam ibadah. Seolah-olah kita melihat Allah, dan ini adalah kita tidak mampu saat ini melihat Allah nanti di akhirat. Tapi ada kemudahan yang Allah berikan setelah itu melalui lisan Rasulullah, fa'ilam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah, dan kita tidak bisa melihat Allah, akan tapi fa'innallaha yarak, agar kita senantiasa sadar kalau Allah melihat kita, dan ini adalah puncak tadayyun, puncak beragama. Makanya kalau orang selalu ingat Allah, gimana dia bisa berbuat maksiat? Kalau maksiat segera kembali pada Allah. Sampai dikatakan bahwasanya jika ada seorang hamba bermaksiat yang beriman, hamba beriman, bermaksiat pilihannya dua. Dia melakukan kemaksiatan dan dia yakin Allah tidak melihatnya, maka dia akan menjadi kafir dan dia tidak akan melakukan seperti itu. Yang kedua, dia melakukan kemaksiatan dan yakin Allah melihatnya, maka dia adalah kurang ajar. Sehingga kalau orang ada imannya, susah melakukan kemaksiatan. Tapi kita manusia bisa bermaksiat, namanya halal ghaflah. Di saat kita lalai, maka bagi orang yang mulia seperti itu, di saat melakukan kemaksiatan tidak ada lagi pilihan bagi dia kecuali kembali kepada Allah menjadi hamba yang bertobat. Kita semuanya bersalah. Tapi yang bermasalah adalah di saat seorang hamba melakukan kesalahan, dia menunda tobat, bahkan dia ogah-ogah untuk bertobat. Ini bermasalah karena dia tidak ingin kembali kepada Allah. Sudah dibuka pintu. Di saat dia ingin menjauh, dibuka pintu untuk kembali kepada Allah, tapi tidak diangkat. Jadi seperti itu. Semoga Allah memilih kita menjadi hamba-Nya. Sadar, selalu ingat, selalu merasa kita dilihat oleh Allah. Dan ini perlu membiasakan. Sehingga namanya zikir itu apa? Kan begitu. Zikir itu kan selama ini yang kita pahami maknanya adalah bagaimana kita mengingat Allah. Kalau makna lebih dalam lagi adalah bagaimana kita mengingatkan diri kita, bahwa Allah melihat kita. Zikir itu bukan sekedar kita mengingat Allah, tapi bagaimana kita mengingatkan diri kita kalau Allah itu melihat kita. Itu zikir yang sesungguhnya, yang lebih, maksudnya makna yang lebih dalam lagi. Jadi menyadarkan ingat Allah, biarpun lisannya tidak berucap Allah, tapi dia sadar bahasanya Allah melihatku, dia susah bermaksiat.
Itu makonti dengan kemarifat. Dan mungkin orang yang seperti itu pasti akan punya ketenangan yang luar biasa ya, Bu ya. Karena dia lebih sibuk dengan penilaian Allah itu adalah kenikmatan. Yang membuat menderita kan sibuk dengan penglihatan makhluk. Setiap kali orang sibuk dengan berharap dari Allah, maka dia puas dengan Allah, maka dia tidak akan mudah kecewa, tidak akan mudah terluka. Tetapi ketika harapannya dari selain Allah, pasti akan mudah luka. Gimana tuh kira-kira? Ya. Bagi siapapun yang sudah kenal Allah dengan sesungguhnya, dia tidak akan menemukan kekecewaan sekecil apapun. Karena dia tahu Tuhannya adalah Allah yang maha tahu tentang dirinya, dan apapun yang Allah perlakukan kepadanya adalah yang pilihan Allah. Sehingga betul disabdakan oleh baginda Nabi, seorang beriman itu adalah ajaban. Di amril mu'mini anna amrahu kullahu khair. Mengherankan sekali. Urusannya orang beriman selalu baik-baik saja. In asabatu sarra syakar wa khairun lah. Kalau menimpa kenikmatan dia bersyukur, kenal Allah dengan bersyukur, dia baik baginya. In asabatu dharra, kalau mendapatkan satu musibah, sabar, dia bersabar, karena khairan lah, maka akan menjadi baik baginya. Maka ini artinya apa? Orang beriman dalam ketenangan gak ada. Karena apa? Harapan yang paling besar adalah kesenangan nanti di akhirat. Sehingga capek yang dirasakan hari ini gak ada artinya. Kenapa? Ada hitungannya di hadapan Allah. Seperti seorang yang bekerja seharian demi anak tercintanya, demi istri tercintanya, dia lupa dengan terik matahari yang membakar kulitnya. Bahkan mungkin dia harus menahan dahaga demi rupiah yang didapat akan diberikan yang terkasihnya nanti sore. Dan dia bisa bertahan bekerja karena akan dapatkan imbalan dari bosnya. Ini urusan dengan manusia. Bagaimana dengan urusan sang pencipta manusia yang maha kaya? Kalau ada keyakinan yang sesungguhnya, maka sesungguhnya yang namanya kegelisahan tidak akan ada. Sehingga bisa disimpulkan, tidak ada orang gelisah kecuali saat dia jauh kepada Allah, dari Allah. Walaupun gelisah itu katanya ada dua jenis, ada gelisah baik, ada gelisah buruk. Kalau gelisah karena takut tidak bisa dekat dengan Allah, itu gelisah baik mungkin ya Bu ya. Tapi kalau gelisah karena duniawi, itu gimana tuh Bu ya tuh? Baik, kalau sudah betul, artinya gelisah kepada Allah ini bukan sebuah kegelisahan, karena itu sebuah kerinduan. Kalau sudah orang rasa takut, jadi beda. Jadi gini, kalau memahami rasa takut, kalau kita takut dari harimau, kita akan lari menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah, apa yang terjadi? Kita mendekat. Jadi kegelisahan tidak akan terjadi sesungguhnya. Memang rasa takut hukuman Allah, takut sama Allah, itu bukan di lisan yang kita ucap. Coba kalau orang benar dia rasa takut dihukum oleh Allah, takut dihukum karena apa? Aku takut dihukum oleh Allah karena aku memutus silaturahmi. Apa yang terjadi? Dia nyambung silaturahmi. Aku takut dihukum oleh Allah karena aku meninggalkan sholat. Dia akan lakukan sholat. Tapi kalau rasa takutnya ada di lisan Allah, saya takut pada Allah, gak akan berbuat apa-apa, itu takut bohongan. Tapi kalau takut sesungguhnya, jadi sebetulnya akan bukan sebuah gelisah. Bukan sebuah kegelisahan. Biarpun bahasanya kadang-kadang kita terjemahkan bahasa, aku susah, takut dengan dosa saya, itu susah. Tapi sesungguhnya orang itu tidaklah susah. Kenapa? Semakin dia menyadari kesalahannya, dia semakin dekat kepada Allah. Berarti yang dimaksud gelisah tadi adalah gelisah urusan dunia, gelisah urusan-urusan ya dengan kehilangan ini susah. Bayangkan punya pabrik 16, kebakaran 4, stres masuk rumah sakit, masih ada 10 padahal perusahaannya, pabriknya. Ini kan orang yang cara berpikirnya sudah betul-betul keblinger. Dia bukan habis, punya 16 perusahaan, 16 hancur, kebakar, 10-nya masih hidup, tapi dia masuk rumah sakit. Misalnya. Bu ya minum dulu atuh Bu ya, silakan kalau ada air kita minum dulu ya. Izin minum Bu ya. Masya Allah, silakan. Masya Allah, terima kasih. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin bahagia, pilihannya adalah kita harus dekat dengan Allah. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka perbaiki ibadah kita dan juga kemanfaatan kita kepada makhluk-makhluk Allah. Tapi keibadah dan kemanfaatan makhluk tidak bisa
mendekatkan kecuali kalau hatinya bersih, ya. Orang yang hati bersih itu adalah orang yang roja dan khaufnya hanya kepada Allah. Semakin berharap dari selain Allah, semakin takut kepada selain Allah, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, karena memang sandarannya adalah selain Allah. Jadi PR terpenting sekarang kalau kita ingin dicintai Allah adalah bagaimana supaya kita mulai menghentikan berharap dari makhluk, sehingga bulat semakin utuh harapnya hanya ke Allah, dan Allah pasti tahu, niscaya Allah memberikan hadiah sakinah. Gimana tuh Ustaz kalau ada yang berpikir begitu? Betul lah, kalimat itu adalah benar. Jadi kita tidak boleh berharap kecuali kepada Allah. Tetapi jangan berlebihan di dalam melahirkan lafaz ini seolah-olah kita tidak butuh dengan manusia. Nggak boleh. Kita memerlukan manusia. Kita memerlukan orang tua kita, seorang istri nafkah dari suami dan sebagainya. Nanti ini kalimat yang kadang-kadang, makanya kalimat dalam dunia akhlak, dunia adab, dunia hati, dunia ma'rifat, dunia tasawuf, kadang-kadang kalimat-kalimat yang hanya dikumandangkan sebagai kalimat yang mewah, akan tapi tidak coba dirasakan. Ini bahaya sekali, sehingga diskusi tentang ilmu tasawuf sampai jam 3 malam tapi nggak sholat malam, kan bahkan nggak sholat subuh berjamaah. Ini adalah sebuah permasalahan di dalam diskusi tentang keagamaan. Maka tentang bagaimana seorang itu tadi apa masalah roja harap, mengharap hanya kepada Allah ini dimaknai di saat kita diberi oleh seseorang atau mengharap kepada seseorang, mengharap seseorang, jangan menjadikan dia adalah satu-satunya jalan rizki kita dari Allah, sehingga di PHK nggak perlu dia stres karena jalannya bukan dia saja, tetapi dia bingung sesaat, wajar manusia. Nggak perlu kita berpura-pura, oh saya tenang saja, karena kita tidak pernah di PHK. Coba dilihat kita di PHK. Akan tapi seorang hamba di saat dikagetkan dengan musibah langsung kembali kepada Allah. Nah, ini seperti itu. Jadi kita berharap kepada manusia ini diizinkan, tapi berharap kepada manusia ujungnya adalah kepada Allah. Sehingga coba kalau kita ingin menginginkan apa, membangun saja sebuah pesantren, kita berharap dari orang-orang kaya, orang-orang yang tidak harus kaya, ya, orang yang bersemangat, kita datang, ayo membangun-bangun. Kita berharap kepada mereka. Tapi di balik harapan kita ini apa? Kita banyak harapan di balik kita memberitahu kepada hamba yang berjuang. Misalnya hari ini kita sampaikan seru sekali. Kita serukan sekali. Darut Tauhid akan berkembang. Al-Bahjah berkembang dan pesantren Allah berkembang. Kita seru pada yang lainnya. Ayo berjuang, berjuang, berjuang. Ini maknanya saya berharap dari manusia. Tetapi di balik harapan saya dengan manusia, saya berharap dari Allah. Dengan banyak tujuan. Pertama, saya punya tugas untuk mengajak dia agar dia ini selamat. Beda sekali di saat kita mengajak seseorang. Kalau kita datang kepada seorang donatur, kalau kita hanya datang kepada dia hanya untuk mengambil hartanya, saya pengkhianat. Akan tapi yang harus kita hadirkan, saya membawa dia, orang yang diberi Allah rizki, untuk berbuat baik, karena saya cinta kepada dia. Bukan saya mengharapkan hartanya, saya mengharapkan ada dia selamat. Nah, di saat kita mengambil pun, kita sambungkan kepada Allah. Dan di saat kita memberi atau mengharap dari dia, itu bukan semata-mata mengharap untuk kita. Jadi mengharap dari manusia adalah tujuannya, kita sambungkan pada Allah. Jadi gini, ini gambaran-gambaran ringannya. Kalau saya mengharap pemberian dari seseorang, pemberian dari siapapun yang akan memberi kepada kita, yang menjadi masalah adalah kita lupa Allah. Di saat diberi pun maka kita tidak akan ingat Allah. Maka tanda orang itu berharapnya kepada Allah, di saat Allah beri melalui seseorang, dia bersyukur kepada manusia, tidak lupa syukur kepada Allah. Ini, tidak lupa syukur kepada Allah. Kalau kepada manusia harus lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah, iya kita berharap kepada manusia. Di saat diberi apa? Di saat beri kita langsung kepada Allah. Jangan sampai nanti kalimat ini sehingga kalimat menjadi tidak bermakna.
kita hanya berharap kepada Allah saja. Saya tidak boleh berharap kepada selain Allah. Itu nanti kalimat yang hanya dikumandangkan, disuarakan di lisan, tapi tidak dirasakan. Karena apa? Semua dari kita ternyata berharap dari sesama manusia. Alhamdulillah. Atau bagaimana kalau begini, mulut berbicara dengan makhluk, tetapi hati kepada Allah. Misalkan kita pinjam uang, saya kontrakan habis, Pak, bolehkah saya pinjam uang? Mulut bicara ke makhluk, tapi saat yang sama hati yakin bahwa yang menentukan rezeki itu Allah. Hati minta ke Allah, ya Allah, sekiranya memang ini jadi jalan rezeki bagi saya, mudahkan. Sekiranya bukan, juga jadikan amal soleh. Wah, maaf ya, saya tidak bisa bantu karena saya pun dalam kesulitan. Oh, alhamdulillah. Nah, hati tidak kecewa karena dia yakin bahwa yang menggerakkan orang ini jadi jalan atau tidak adalah Allah. Mungkin begitu bukan tuh, Bu ya? Kita berharap kepada manusia, tapi di balik itu semuanya hati kita sambung kepada Allah. Ini sama kurang lebihnya dengan masalah bagaimana kita bertawakal. Hari ini kita sering tawakal masalah virus corona dan sebagainya. Loh, tawakal itu kan sifat hati, amal hati. Tawakal itu amal hati, bukan amal lesan. Artinya kita berusaha secara maksimal dalam urusan zahir. Setelah itu hati kita menyerahkan kepada Allah. Kalau nggak ada amal zahir, apa arti sebuah penyerahan? Jadi menyerahkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah adalah kita berusaha amal zahir kita wujudkan. Baru setelah amal zahir ini kita nyerahkan kepada Allah, baru ada nilai tawakal. Bekerja dulu, baru setelah bekerja kita tawakal kepada Allah. Kalau hasilnya nggak ada, kita nggak menyesal. Sangat bohong. Makanya ini kita tidak perlu jangan sampai kita menjadi diceritakan dalam dunia tasawuf itu ada orang yang pandai bercerita, dia belum sampai makomnya. Begini, man. Kita sudah tawakal, kita tidak perlu urusan ya, tawakal. Nabi melihat satu orang datang kepada Nabi bawa ontanya tidak diikat. Nabi lihat kok onta ada ikat. Kenapa tidak kau ikat ontamu? Tawakal ya Rasulullah. Nabi negur, kil tawakal. Ikat dulu ontamu baru tawakal. Jadi kalau tawakal tidak ada usaha, itu dikhawatirkan dia hanya pengen dipandang oleh orang sebagai orang tawakal. Sama, tidak perlu kita mengharap kepada Allah. Kadang-kadang harus ditutup dengan satu cara kita butuh kepada manusia. Karena apa? Ini adalah makom di hadapan Allah, bukan makom di hadapan manusia. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita saya perlu hajat, padahal kita perlukan sehingga di saat mendapatkan suatu tidak untuk dirinya, tidak untuk keluarganya, tapi disalurkan ke yang lainnya. Jadi ini masalah pelik sekali urusan kita dengan Allah ini. Ini benar-benar ini sangat pribadi antara kita dengan Allah. Sehingga kita perlu kadang-kadang ditutupi dengan cara seorang hamba menutupi sehingga seolah sehingga para kekasih Allah sebutnya, seorang waliullah kadang-kadang di pasar. Bahkan di pasar pun kadang-kadang dia debat urusan jual beli. Kenapa? Dia untuk menutup semua sifat-sifat yang Allah berikan kepada dia agar kemanusiaan sifat manusia seperti orang biasa tetap terlihat. Tapi tidak akan berbuat dolim. Dia tuh akan menawar. Di sana dia marah. Dia pun ujungnya dia adalah ridho. Seperti itu. Ya, terima kasih. Kita punya 20 menit lagi, Bu ya. Mungkin teman-teman yang ada akan bertanya. Silakan. Silakan ya. Siap. Ya, silakan Bapak Zaki Haidar untuk dinyalakan mic-nya. Ya Bu ya, sejenak ya, saya nutup pintu dulu nih ya, silakan. Bapak Zaki Haidar. Mohon maaf Bu ya, masih menunggu. Maaf. Ya. Sedang agak besar barusan. Alhamdulillah Allah yang menggerakkan. Kalau Ibu Olis Rosmiati, silahkan dinyalakan mic-nya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, Bapak selesaikan aja. Ini ilmunya saya yang bagian Bapak aja yang bertanya kalau tidak ada yang masuk lagi. Ya. Siap Pak. Baik, Bu ya, kita teruskan ya tentang
berharap dan takut ke makhluk. Ini juga sekarang, wah saya tidak takut virus, saya takut hanya kepada Allah. Kalau tadi roja, ya, saya cuma berharap ke Allah, saya tidak berharap ke siapapun. Ternyata ini pun mengandung bahaya. Jadi hanya bisa permainan kata, padahal dalam berkata seperti itu pun dia masih berharap ke makhluk untuk diakui bahwa dirinya ahli tawakal, ya. Jadi bermain lisan tetapi hati ya seperti orang yang tawadu, tetapi di balik ketawaduannya dia takabur karena ingin dianggap oleh orang dia itu orang tawadu. Tawadunya tawadu acting. Termasuk saya tidak takut ke siapapun, saya hanya takut ke Allah. Saya tidak takut virus corona. Saya hanya takut ke Allah. Gimana Buya seperti itu? Itulah kalimat itu adalah bukan kalimat yang diucap, itu diyakini di dalam hati. Secara zahir harus, kalau kata medis begini, Allah yang mengajarkan kalau tubuh itu bila tahlukati. Kalau katanya berbahaya, nggak perlu kita sampai menjerit, saya tawakal kepada Allah. Justru sampai di sana Imam Ghazali, kalau orang sering menampakkan dirinya seorang yang tawakal, sering menyebut diri tawadu, bisa diuji sekecil ujian saja dia akan luntur. Suruh berpelukan sama orang yang kena corona, berani enggak? Berani dia yang sering teriak-teriak tawakal. Karena Imam Ghazali mengatakan bukan begitu. Tawakal ikuti prosedur dohirmu, tawakal baru nanti disifati tawakal urusan hatimu. Tawakal bukan urusan dohir usaha. Namanya tawakal itu amal batin, bukan ucapan di lisan. Tapi sisi lain, kita juga tak boleh mengatakan orang yang teriak tawakal lalu kita katakan tidak tawakal, kita rusak juga. Mungkin dia, makanya kami selalu mengingatkan dia, kita sering nyampaikan, dia sudah makomnya tinggi. Kalau dia sudah sering berani mengadakan ini, silahkan dia. Jangan diajak orang lain seperti dia makomnya tinggi. Bahkan ketawakalan itu nggak boleh, justru kesadaran orang dalam bertawakal itu tidak boleh menjadikan orang seperti dia. Ini yang sering dilupakan oleh hamba-hamba yang katanya ingin dekat pada Allah. Mungkin sebuah keluarga, sebagai seorang bapak, dia sudah bisa makan dengan ala kadar dan kesederhanaan dan sebagainya. Ini boleh dia, tapi jangan sampai istrinya disamakan dengan dia. Anaknya diharuskan seperti dia, nggak boleh nyeksa dia. Tawakal itu sangat pribadi. Jangan sampai orang harus seperti dia, nggak bisa itu. Urusan dengan Allah. Seperti itu. Nah, nambah ilmu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi memang kita harus hati-hati di dalam menyatakan ketawakalan kita. Jangan-jangan tawakal kita lebih memerlukan pengakuan makhluk daripada ingin diterima. Juga ketika kita melihat, mendengar orang yang mengakui seperti itu, kita pun tidak usah sibuk meremehkan karena tidak menyelesaikan masalah. Jangan-jangan kita sedang sombong juga nih. Betul. Orang mengakui begitu, tapi kita jadi ikut berpenyakit, ya. Jadi yang paling bagus itu kita memang mendoakan saja supaya yang tawakal itu benar-benar sesuai antara lisan dan hatinya. Begitu ya, Bu ya? Baik, ini tentang Ramadan ini hampir habis waktu kita Ramadan. Gimana nih Bu ya? Kalau Ramadannya masih keadaan seperti ini, taraweh di rumah, sholat id di rumah. Sholat id gimana tuh? Kalau taraweh memungkinkan di rumah. Kalau sholat id misalkan ada halaman belakang, gimana Bu ya tuh? Sholat id adalah sunnah yang dikukuhkan hampir disepakati oleh para a'immah. Sholat id diadakan menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bisa dilaksanakan di mana saja, akan tapi sebaiknya di masjid. Tapi menurut madhab lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal, di halaman. Sebenarnya masalah ringan, di mana tempat yang paling nyaman, bisa menampung orang banyak, makanya jangan hilaf di sini. Kita tidak ingin harus masjid, harus lapangan. Harus masjid, harus lapangan. Baik, ini adalah masalah sholat id. Kemudian di saat kita tidak bisa melakukan sholat id bersama-sama di masjid, maka disunnahkan kita melakukan sholat id di rumah masing-masing. Ibu-ibu yang tertinggal, maka melakukan sholat id di rumahnya masing-masing. Hanya bedanya, kalau sudah dilakukan di rumah masing-masing, tidak usah repot dengan khutbah. Kecuali memang ada kumpulan yang ada khutbah. Jadi, sholat id tidak harus dengan khutbah. Yang pakai khutbah itu kesempurnaan di saat kita berkumpul dengan orang banyak dan akan ada yang mendengar.
Jadi cukup kita di rumah sholat id dengan cara yang seperti itu, dengan takbir yang diulang-ulang bermadzhab Syafi'i 97 seperti itu. Kemudian setelah itu seperti biasa. Bahkan jadi sholat idnya seperti sholat id biasa, tapi tidak usah khutbah. Karena bingung nanti harus ada yang khutbah dan di rumahnya malah nggak karu-karuan. Ini kemudahan. Jadi mohon ini karena sholat id adalah sholat sunnah yang sangat dikukuhkan dalam keadaan apapun, maka jangan sampai ada yang meninggalkan. Bagi ibu-ibu yang ketinggalan di rumah, jangan sampai jatahnya hanya masak saja. Harus ada saat untuk melakukan sholat id. 2 rakaat ringan, mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di rumahnya ada cukup orang, misalkan bertujuh gitu, bisa khutbah. Bisa khutbah, asalkan ada yang bisa khutbah. Hanya kami sampaikan tidak harus khutbah itu apa? Sengaja kami tonjolkan ini karena tidak semua tempat ada yang bisa khutbah. Nanti malah berantakan gara-gara khutbah dikatakan dia, malah nggak sholat id, nanti dipikir ada khutbahnya. Jadi kalau bisa khutbah, kumpulkan orang sah. Ada khotibnya dan seterusnya. Tapi kalau seandainya tidak bisa, nggak ada masalah. Satu jadi imam, sholat. Seperti apa? Seperti apa? Bahkan takbirnya, kalau udah ingat takbir 97-nya itu, nggak usah takbir, biasa juga sah. Seperti sholat 2 rakaat subuh. Seperti itu. Ini kemudahan, artinya jangan sampai ibadah-ibadah ini ditinggalkan. Bahkan di dalam keadaan suasana semacam ini ada hikmah diantaranya adalah agar kita belajar banyak ibadah, belajar ibadah dengan keluarga, melatih anak-anak kita. Dulu tuh ya nggak pernah jadi imam karena dia sholat ke masjid terus, istrinya hanya suruh melahirkan saja. Akhirnya sekarang gara-gara corona akhirnya bisa jadi imam di rumahnya, imam istrinya. Ini kan lumayan, ini hikmah di balik musibah. Insya Allah. Masya Allah. Baik, ada lagi nih Buya, persiapan Ramadan, apa yang perlu dilakukan oleh umat ini supaya Ramadan dalam situasi begini bisa luar biasa berkahnya, karena di negara yang terbaik penanganannya itu Korea, mereka berhasil menangani wabah ini secara syariat, terbaik lah. Ada juga Vietnam, mereka padahal tidak pakai doa tuh. Indonesia seharusnya dengan umat Islam yang sangat banyak, ya kan, kemudian ada doa, ada Ramadan, tambah lagi dengan disiplin, mungkin pertolongan Allah sih bisa lebih banyak datang kalau Ramadan ini punya kesungguhan yang lebih dibanding biasanya. Gimana Bu ya, seperti itu? Usaha ini kembali bahwasanya kalau kita melakukan sesuatu, jika tidak serius dalam usahanya, nggak akan Allah beri juga hasilnya. Makanya nggak cukup tadi kita hanya berdoa. Biarpun semuanya berdoa, tapi nggak mengambil sarana zahir, nggak memenuhi permintaan Allah. Bukankah Allah menyuruh ambil ikhtiar, usaha? Ada sebagian orang usaha zahir sudah dipenuhi, janji Allah akan berikan karena sesuai dengan, hanya nanti nggak ada nilainya di akhirat. Orang-orang kafir yang tadi disebutkan Korea dan sebagainya, dia melaksanakan usaha zahir. Dan ini kelemahan kita ini, usaha zahir itu dientengkan, nggak boleh mengentengkan usaha zahir. Karena usaha zahir ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kembali yang disampaikan tadi masalah tawakal, kita hanya tawakal minta doa, bermohon kepada Allah, berdoa dan berdoa. Tapi nggak pakai usaha zahir, ya tetap gagal nanti pada akhir. Usaha zahir harus. Ini perlu kita tingkatkan kebersihan. Dan alhamdulillah dengan kasus ini, pesantren ini langsung dibuat shuffle sebanyak untuk cuci tangan di mana-mana, dibiasakan cuci tangan dan sebagainya. Kita akan belajar. Bahkan kalau kita lihat di negeri-negeri kafir, negeri-negeri yang belum kaum musliminnya sangat minoritas di situ, mereka mementingkan sekali tentang kebersihan dan sebagainya, yang seharusnya itu dimiliki kaum muslimin. Nah, kaum muslimin itu hanya berbangga saja, tapi tidak pernah menjaga. Yang kita miliki hanya bangga. Sehingga mungkin gini kalau kita lihat umat Islam itu seperti orang punya rumah gede mewah, rumahnya mewah, cuman dia itu nggak ngerti gimana cara menggunakannya, sehingga mau buang air saja ke rumah tetangga nggak ngerti cara buka klosetnya. Kompornya kompor kelas, tapi nggak bisa nyalain, akhirnya tetap pinjam ke tetangga bikin kompor pakai kayu bakar. Karena apa? Dia punya sesuatu yang istimewa, tapi dia tidak ngerti ilmu menggunakannya. Sama umat Islam tuh,
Kalau nggak banyak belajar, menerapkan ilmunya, ya sama seperti orang yang punya rumah mewah, tapi nggak ngerti, buka pintu nggak bisa, naik tangga dan sebagainya. Ini kan sebuah contoh. Jadi seperti itulah umat Islam, kalau tidak belajar ilmu, hanya bisa berbangga kalau rumahnya bagus, agamanya bagus, tapi ternyata apa? Dia nggak bisa. Buang air saja harus pergi ke tetangga tadi, yang rumahnya bagus. Nggak bisa buka kloset. Nyalain mau masak saja bingung, pinjam kompor tetangga. Ini kan aneh. Padahal di dalam Islam semua ada, termasuk kebersihan dibahas. Kalau kita bicara tentang bersih cuci tangan, kita sudah melakukan akan serius. Wudhu minimal 5 kali. Minimal 5 kali wudhu kita nih. Nggak kurang-kurang. Apalagi ada duhanya nanti. Ada lagi Masya Allah. Apalagi menjalankan dawa wudhu. Semuanya ada dalam Islam. Kebersihan diajarkan Nabi SAW. Dan masih banyak. Itu. Kita kurang ilmu. Masya Allah. Bukan kurang ajaran, tapi kurang memahami. Kurang tahu. Kurang memahami, dan kalaupun yang paham kurang mau mengamalkan juga, ya. Ya. Seharusnya pesantren dan masjid adalah bukti nyata keindahan Islam, kebersihannya, ketertibannya, kerapihannya, kedisiplinannya. Teman-teman bercerita, Darut Tauhid sudah bisa jadi contoh kebersihannya. Kita survei ke sana, Masya Allah. Dan seharusnya ya kan, sampai ada pondok kesan kumuh. Mana kesan Islam seperti itu? Kumuh. Itu bukan Islam. Pondok berusaha untuk bersih. Tidak harus barang mewah, tapi bersih. Seperti itu. Baik. Tak terasa, Buya, sudah tinggal 7 menit nih. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita menutup acara ini. Subhanallah, apa ya? Mungkin dari A juga. Hanya sedikit yang ini terakhir, mungkin sebelum A, kita juga pengen dengar dari A secara khusus untuk kami. Dalam keadaan semacam ini, yuk kita berlomba untuk menjadi juru damai. Kita sudah capek melihat berita-berita antara, mohon maaf, kita tidak bicara antara politikus-politikus yang mungkin sering, tapi di kalangan ustadz, bahkan orang yang sekarang sudah pada biasa untuk caci maki, olok-olok, menanamkan kebencian dan permusuhan. Makanya sudah waktunya kita menjadi juru damai. Dan untuk menjadi juru damai ini tentu kembali kepada ketulusan hati kita untuk memandang siapapun yang ada di kiri kanan kita, kalau dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita tidak sempat memandang dengan benci. Kalau ada perbedaan, pertentangan dan sebagainya, manusia wajar. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu semuanya. Tapi yang repot kalau sudah orang biasa dengan mencaci dan mengolok. Dan inilah musibah di akhir zaman ini. Sehingga kalau sekarang AA bicara sangat baik, pasti di bawahnya masih ada aja komentar yang tidak baik. Apa yang diinginkan dari orang semacam ini? Inginkan, apa yang harus kita lakukan untuk dia? Kita doakan saja. Kemudian di saat ada orang semacam itu, kita jangan jadi orang seperti itu gitu. Sekarang kadang-kadang ada perubahan dari yang ada orang mengajak kepada kebaikan, heboh. Tapi di saat ada orang menyeru kepada kebatilan, tenang-tenang saja. Ini kan cara berpikir yang besar. Bahkan yang mempermasalahkan kadang-kadang diri kita sendiri. Hanya karena kebencian, hanya gara-gara saya, mohon na'udzubillah saya akan sampai. Karena gara-gara saya nggak cocok sama A, semua mengenal langsung saya bantah. Ini kan musibah. Oh, gitu aja. Padahal tidak ada urusannya. Saya membantah hanya karena saya menuruti kebencian, menuruti dendam, sehingga setiap omongan seseorang harus saya bantah. Agak indah sekali selama ini mengajarkan bagaimana manajemen kolbu itu, ya itu bagaimana kita bisa sabar, kita tabah, kita saling cinta, itu yang harus kita hadirkan. Dan inilah saat ini harus semakin kita harus berusaha untuk menjadi juru damai. Damai yang sesungguhnya, bukan basa-basi. Damai, kita sendiri damai dengan diri kita. Kita damai dengan mereka, dan kita menyeru mereka untuk damai. Silakan, kita pengen dari kami nasihat khusus untuk kami. Wah, kalau saya itu sedang belajar yang sabda Rasulullah yang biman tuharramu alaihin nar. Tahukah engkau yang diharamkan tersentuh api neraka? Karena kalau ke surga amalannya belum bagus, jadi takut masuk neraka. Ternyata ada 4 nih. 1, hayyinin, layyinin, qaribin, sahlin.
Jadi orang yang hayyin itu kalau yang baca tuh orang yang sangat teduh, meneduhkan, lahir batinnya itu tenang, menenangkan. Kenapa ada orang hayyin? Karena memang dia hatinya tuh bersama Allah terus, sehingga oleh Allah dikaruniakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau orang hatinya tenang, raut mukanya tenang, tutur katanya tenang, tulisannya tenang, dan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diharamkan tersentuh api neraka. Yang kedua, layinin, orang yang sangat sopan santun, dan sopan santun ini pasti lahir dari sifat rahmat, rahim, ya, yang penyayang, rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita sayang lihat orang lain itu hamba Allah, lihat dia berdosa tuh pasti orang tuanya ingin dia tuh jadi anak yang soleh, melimpah keinginan lihat orang lain bahagia, selamat, mulia, dapat hidayah. Nah itu akan keluar ke lemah lembutan, artinya begitu ya. Dan yang ketiga adalah qaribin, orang yang akrab, dekat, hangat, dan ini lahirnya dari ketawaduan. Makin orang rendah hati, maka dia akan nyaman bergaul dengan siapapun. Seperti halnya Rasulullah SAW sangat rendah hati, sehingga setiap yang datang berjumpa dengan Rasulullah, pasti SAW merasa sayalah orang yang paling spesial. Karena Rasulullah kalau bertemu dengan seseorang, perhatian, raut muka, pikiran, hatinya, sikapnya fokus. Tidak menganggap remeh, tapi memperlakukan spesial. Nah, sehingga walaupun tidak berapa lama, hatinya itu terbakar oleh api cinta, seperti Surya Kanta, kalau fokus membakar gitu. Dan yang keempat adalah sahlin. Jadi dalam situasi begini memang perlu sekali kita ini mengendalikan diri sehingga tidak menjadi orang yang mendramatisir masalah, mempersulit, berbelit-belit, tetapi yassiru wala tu'assiru. Kita termasuk orang yang bisa membuat urusan itu lebih mudah, lebih proporsional, lebih simpel, sehingga waktu kita tuh produktif untuk maju terus. Ini sih harapannya, pengen menjadi orang yang hayyin, layyin, qarib, sahal. Doakan saja Ustaz, semoga kita semua memiliki pribadi yang diharamkan tersentuh api neraka. Kita tutup dengan doa, Buya, Fadol. Amin dengan amin, amin. Yang mengamin, ya, Buya silakan, Fadol. Allahumma sholli wa sallim. Ikut mengaminkan, Fadol. Alhamdulillah, sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, Engkau menyaksikan kami saat ini. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu. Amin ya Allah. Kami menjadi hamba yang bermanfaat untuk hamba-hamba. Dan beri kami damai di bumi ini, Allah. Untuk kedamaian kami kelak di akhirat, ya Allah. Amin ya Rabb. Dan dari kami dari menfitnah dan difitnah. Jauhkan kami ya Allah dari membenci ya Allah kepada siapapun dari hamba-Mu ya Allah. Maka kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hamba-Mu yang menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami mohon ampuni dia ya Allah, ampuni dia karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami lahir dan batin kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu mensyukur nikmat-Mu dan karuniakan nikmat-Mu kepada kami ya Allah. Jauhkan kami dari menjadi hamba yang mengkufuri nikmat-Mu. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga negeri ini ya Allah, jaga bangsa ini ya Allah. Semua ya Allah, kami ingin Kau jaga mereka ya Allah. Jika ada di antara mereka ada hamba-Mu ya Allah yang melakukan kesalahan kezaliman, Engkau maha kuasa untuk merubah mereka ya Allah. Lembutkan hati kami dan hati mereka agar mereka tidak berbuat zalim ya Allah. Yang sudah baik jadikan mereka semakin baik ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, damaikan negeri ini ya Allah, lahir dan batin mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau yang menggerak, Engkau yang menguasai hati kami dan hati mereka semua ya Allah. Jauhkan hati kami dari segala macam penyakit hati. Jauhkan daripada hubbud dunia ya Allah. Kami ingin menjadikan dunia di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Kami ingin Kau jadikan dunia ini di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di hati kami ya Allah.
Bersihkan hati kami dari mencintai dunia dan mudahkan urusan dunia kami untuk akhirat kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka dan anak-anak kami, jaga semua ya Allah. Anak-anak kami semua yang hadir di sini, yang menyaksikan acara ini, dan kaum muslimin dan semuanya Allah, jaga anak-anak mereka semua ya Allah. Jadikan anak-anak mereka anak-anak ahli surga ya Allah, anak-anak ahli surga ya Allah. Dan kami mohon berkailah pertemuan ini. Jadikan pertemuan ini Allah, acara ini mukaddimah. Kelak berkumpul di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua ketulusan, keikhlasan ya Allah. Ya Allah, hanya dari-Mu lah ketulusan, hanya dari-Mu lah keikhlasan. Engkau yang menguasai hati kami. Kami memohon dan memohon ya Allah. Jangan sampai apa yang kami lakukan bukan karena-Mu ya Allah. Kami tidak ingin rugi ya Allah. Jangan sampai kami lakukan hanya karena sanjungan manusia, hanya karena ingin pujian dari manusia ya Allah. Kami serahkan hati kami kepada-Mu ya Allah. Kami serahkan hati kami kepada-Mu ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Amin. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sabar. Amin. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Setelah panjang umur dan kami mohon ya Allah kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami ingin membaca doa yang pernah diajarkan Nabi untuk menghindar dari penyakit dan juga di saat mendapatkan karb. Mungkin para jamaah dan semua mengikuti. La ilaha illallah, La ilaha illallah, al-azimul halimu, al-azimul halimu, la ilaha illallah. Yang kedua La ilaha illallah, Rabbul arshil azimi, Rabbul arsyil azim, la ilaha illallah, La ilaha illallah, Rabbus samawati Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul ardi Rabbul arshil karimi. wa Rabbul arsyil karim. Allahumma Allahumma inni a'udzu bika a'udzu bika minal barasi min bahri wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Itu doa dari baginda Nabi agar dijauhkan dari penyakit. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Buya, semoga Allah yang maha mendengar, maha memperhatikan, mengabulkan doa-doa ini. Dan terima kasih, semoga kita ditakdirkan bisa berjumpa kembali dalam kebaikan, tidak hanya di dunia ini, tapi sampai di surga nanti. Para jamaah sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah yang Maha Agung memberikan keberkahan, sehingga yang kita lakukan ini membawa kebaikan yang banyak dan kebaikan yang langgeng sampai di akhirat nanti. Jazakallah khair, Buya. Salam hormat untuk keluarga dan seluruh jamaahnya, santrinya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Buya, selamat istirahat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai kajian Ma'rifatullah bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga Buya Yahya. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah berpartisipasi di Zoom dan juga sahabat yang menyimak di sosial media Agim, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan juga di media MKTV dan radio MKFM. Alhamdulillah, semoga sahabat, semoga Allah memberkahi dan juga mempermudah segala urusan sahabat. Insya Allah. Sampai ketemu lagi di kajian online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini saya bersama dengan beberapa tim dari Darut Tauhid Peduli
bisa menyalurkan bantuan dari para donatur berupa APD kepada beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Jawa Barat. Banyak terima kasih kepada para donatur dari DT Peduli yang telah mendonasikan APD kepada Rumah Sakit Soreang. Insya Allah barang yang dititipkan kami akan sampaikan kepada para petugas yang ada di RSUD Kota Bandung. Kami juga insya Allah akan segera menyalurkan kembali bantuan-bantuan yang sudah dititipkan oleh para donatur kepada Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan rezeki para donatur terus dilipat gandakan oleh Allah, dan semoga wabah corona segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.